ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਨ ਮੈਲਿਐ, ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਨ ਮੈਲਿਐ, ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ, ਜਾ ਮਨ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਆਏ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ, ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ। ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ, ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਚਨ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਮੇਰੇ ਛੰਤ ਦੇ 2 ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਪਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ 2 ਨੰਬਰ ਪਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ
इस पावन पदे दियां कुछ सतरां विचारियां सी। समा साडा समाप्त हो गया, सो अज यतन करांगे इस पदे तो ही व्याख्या अगे तोरीए। जिन्ना समा अलाओ करेगा उहदे मुताबिक अगले बंदां दी विचार होएगी। सो साहिब जो रहमत कर रहे ने, बात जो चल रही सीगी कि साहिब सो साला ही है जिन कारण किया। बंदे ने कुछ ख्याल मन दी दुनिया विच अपनाने ने, उन्हां ख्यालां नूं लगातार अंदर प्रोसैस करना आ, फिर उन्हां दे मुताबिक अपनी वाक बनतर, शब्द बनतर, शब्द चोण, ख्याल चोण जो ने इजहार करना है, वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी कन्वे, उसनूं लैके आउणा है। गुरु बाबा जी कहिंदे जे सलाहुता करनी है, वडियाई करनी है, सिफत करनी है, तो फिर उहदी करो जिहड़ा सब कासे नूं कर रहा है, अकाल पुरख वाहिगुरू जिन कारण किया, जिहदे करके सब कुछ होंद विच आ। भाव सिੱਖੀ आशे मुताबिक असी शब्द पढ़ते हैं, जिसनों बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाह ही पातशाह। वह पातशाहत नूं माण जिहदे विच रब दी सिफत होए, अकाल पुरख वाहिगुरू दी वडियाई होए। सो गुरु नानक साहब ने जिहड़ी बात शुरू की है, साहिब सो साला ही है जिन कारण किया, मैल लागी मन मैले है। वैसे मन की दुनिया दे विच बहुत मैल है। मैल दे रूप जे असीं इहनूं एक्सप्लेनेशन विच लैके आईए तो मतलब ये बनता है कि किते मैल आले दुआले नूं वेख के आले दुआले दे प्रति शिकायत, शिकवा, ना तसल्ली योग, नॉन सैटिस्फैक्शन काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सपैक्टेशन साडियां डिफरेंट लैवल ते होंदियां ने, वो एक्सपैक्टेशनस मीट नहीं करदियां, ना दुनिया तो, ना परिवार तो, ना समाज तो। तो उस सब दे सदका अंदर दी दुनिया दे विच एक अजीब शिकायत, कंप्लेन्स वो चल रही ने। सो ये सारी मैल है, ये मैल बंदा चुक के तुरया फिरदा है, या जिस तो थोड़ा बहुता बाहर निकलता है तो फिर वडियाउण योग, सलाहुण योग अपने आप तो बिना कुछ होर नज़र नहीं पैंदा, सो भी मैल है। सो या हंकार प्रस्तगी उहदे ते गल हो रही है, या दूसरियां दे तिरस्कार उहदे ते बात हो रही है। गुरु बाबा जी कहते मन की मौलिक रूप विच जिहड़ा दा नेचर है, सुभाव है, इहो जिहा बन गया। पर मैल लागी मन मैले है, किने अमृत पिया। पर कुछ विरले ने जिन्हां ने इस डोर नूं, इस दरवाजे नूं तोड़ दिता, जिन्हां ने इस मैल वाले पक्ष नूं अपने आप दे विचों कट दिता, तिरस्कार कर दिता, उन्होंने बिल्कुल अपने तो दूर कर दिता, उन्होंने तलांजलि दे दी, उहदी प्रोविशन मन की दुनिया च ले आंदी ते सिर्फ गल करनी करतार दी वडियाई दी, उहदी सिफत सलाह दी, उहदी बंदगी दी, उहदी भगती दी। सो वो अमृत पी रहे ने। किन्ने अमृत पिया? फिर क्या? मथ अमृत पिया एह मन दिया गुर पै मोल कराया। बीते कल असीं इत्ते बात कर रहे सीगे। मथ अमृत पिया। मथ अमृत मैं बात की सी कि मथना हुंदा रिड़कना, रिड़क के विचों तत्त कढ़ना। हुण यह है कुदरत ने ये सारी कायनात जिवें बनाई है, गुरु बाबा जी ने बाणी नूं बिल्कुल उसे प्रोसैस च रखिया, क्योंकि ये हुक्म है ना करतार दा, ते हुक्म विचों सब कुछ बनिया सा धरती दे उत्ते। आपने कई तरह दियां लिटरेचर दियां, मैटाफोरिक सिस्टम दियां बहुत सारियां वणगियां पढ़ियां सुनियां होणगियां। जे मैनू अलाओ करो तो मैं भी एक दो कहानी नुमा बात करके बात नूं अगे लैके जावां। मथ अमृत पिया, इहदा मायना की है? आप जी ने जरूर एक कहानी पढ़ी होएगी, भारतीय लिटरेचर च अक्सर ही डिफरेंट लैंगुएजिस दे इहो जिहियां स्टोरीज तुहानूं मिल जांदियां, सिक्ख्यात्मक कहानियां। कहानी कुछ इस तरह आ कि कोई किसान है बड़ा मेहनती, तो उहदे 4 बच्चे ने, 4 औलादां ने उहदियां, बेटे। वो बड़ी मेहनत करता है, बड़ा काम करता है, पर बच्चे नहीं काम करते। वो दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग हार्ड एट ऑल। इस रीज़न करके वो बड़ा फिक्रमंद भी है। खैर
ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਾਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਈ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਲੱਭੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਸੋਇੰਗ ਦਾ, ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲੀ। ਸੋ ਖੇਤ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਦੀ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜੈਂਟਲ ਪਰਸਨ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਸੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਆਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਖੇਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੋਠੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਗੋਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਵਿਦ ਏ ਮਦਰ ਨੇਚਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕਾਸਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਥੋਗੇ, ਰਿੜਕੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਉਹੀ ਨੌਲੇਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਰੂਪ ਆ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ instructions, some kind of commands that
you just read and follow. No, it's poetry. ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਧਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਗਾਓਗੇ, ਅਲਾਪੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਾਪਦਿਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੜੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਬੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ, ਜੇ ਮਨ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਮੋਲ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੀ, ਨੇਸ਼ਨ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਥ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਮਗਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੈਲਥ ਆ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦ COVID-19 issues, and from February to until now, almost we have seen very, you can say, harmful kind of days, weeks and months which were full with fear, some kind of lockdown situations again. It's happening
from today in our GTA area. इस बाबत कुछ स्टडीज़ भी आईਆਂ अजे लॉन्गिट्यूड ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ बट शॉर्ट टर्म स्टडीज़ एनालिसिस करके लोगों ने जो परसैप्शनस बिल्ड कीतियां अमेरिका 'ਚ एक आई है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਚੱਲ ਗਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਓਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫॉर 1 year or you want to some kind of result or prosperity in less than a year then ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜ ਲਓ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ more than 1 year around 5 year or 10 year then ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਕੁਝ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 25 years and you want to earn actually more profit and more kind of ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਹੁਨਰਿਆਬਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇਵੇਗਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੀਜ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੂੜੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪੈ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਵੀਰ ਤਾਗੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਕਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ
अगला बचन लिखा है, आपनड़ा प्रभ सहज पछाता। आपनड़ा बात इसे शब्द की फिर कर देना, बाबा कबीर जी का बचन, कंचन से उपाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया। इतने बचन आया कि आपनड़ा प्रभ सहज पछाता। आपनड़ा कुछ ऐसे कारज जिमें सपोज करो धार्मिक तौर पर बंदा कहता है रिजल्ट्स तो मिलन मैनू, मैं आई वांट टू एक्चुअली गेट सम काइंड ऑफ ब्लैसिंग्स, असीस बख्शीश। ये साडा मनुखों के समाजां का विश्वास है, क्योंकि इसका असर असरार साडी मन की दुनिया ते बड़ा गहरा पैंदा है। तुसी किसी का दिल दुखांदे हो, वो कोई बद दुआ देंदा आ, वो कोई तुहाडे उस किस्म के बचन कहंदा आ, कई बारी वो बहुत गहरे मन तक असर कर जाते, उम्रां तक बंदे नूं तंग कर दे, उम्रां तक बंदे नूं परेशान कर दे। एक छोटी जी मिसाल दे देना ताकि बात मिसाली तौर पर समझ आए। इत्थे अपने शहर की बात है, काफ़ी साल पहलां दी मेरे को एक फैमिली आई, तो एक्चुअली सिंगल मॉम सीगे ते मैडिकल साइड च काम करते। शी वॉज वेरी प्रोफैशनल, वेरी वैल ऑफ फैमिली। समहाउ की होया कि कुछ बच्चों के इशू सीगे, 2 बच्चों के उन्होंने, तो इशूज़ वो इन्ने खास औखे नहीं सीगे, ईजीली रिजॉल्व हो सकते सीगे। कोई थोड़ी जी उन्होंने अपब्रिंगिंग ध्यान देने की लोड़ सीगी, कुछ होर चीज़ां सीगियां। मेरे को आए बड़े डरे हुए, बड़े घबराए हुए। मैं उन्होंने विश्वास दवाया, मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं है, मुश्किलां जीवन का हिस्सा ने, तो सानू कई बार समझाउण वास्ते बड़ा कुछ सानू विखाउण सिखाउण लई आउंदियां ने। इट्स ओके। मैं सारी मुश्किल तुहाडी सुन के तो एक रोल प्ले करदिया होया, इफ आई एम एट योर प्लेस दैन हाउ आई कैन एक्चुअली डू डिफरेंटली, सो आई कैन एक्सप्लेन यू इन दैट वे। उन्होंने गलबात थोड़ी सुनी, पर अजे मैं देखा घबराहट है, डर बहुत है। मैं क्या एक पल ही रोकते हाँ गल नूं, इत्थे असीं गलबात कर रहे सीगे। मैनूं खुल के दसो मन विच की डर है, की एडी वड्डी बात है। खैर कई बार बंदा खुलदा नहीं उस लैवल ते मन की दुनिया दे विच। वो बात कहिंदे कि गल ये है कि कुछ साल पिछे देखदी हाँ परिवार वालों, मेरी फैमिली वालों कुछ किसी का बड़ा आर्थिक नुकसान किया गया। वो आर्थिक नुकसान उन्हों का होया तो सानू आर्थिक बैनीफिट मिले वो इकनॉमिकली वी गेट साउंड लिटिल बिट एंड बट दैट एक्चुअली इकनॉमिकल बेनिफिट्स वाज in the cost of someone's direct loss to some kind of direct ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ तो मैनू इंज लग रहा जिवें वो होण लग रहा, वो शुरू हो गया। हुण जिहड़ी आ चीज़ आ ये साडे मनुखां दी दुनिया दे विच दुआवां बद दुआवां दी जिहड़ी गल आ ये बड़ी गहरी पई है अंदर। मतलब बंदा चाहे भी, मैं बड़े बड़े रैशनलिस्ट लोग देखे, तर्कशील जिहड़े लोग कहंदे नहीं असीं कोई नॉन बिलीवर्स, वी आर एथियस्ट। मैं उन्हों की हालत देखी जो इस पासों बात आती तो एकदम वो भी डावाडोल हो जाते इस तरीके दे नाल। गुरु बाबा जी ने जी बात की है, जिवें आ महाराज का बचन है कि बंदे अकाल पुरख वाहिगुरू की अपनत विच जी, जदों की अपनत विच जीएगा तो उहदे नाल कुछ चीज़ों का एहसास होएगा। एहसास की होएगा कि मैनूं कुछ धर्म के भय विच रहना चाहिए। मैनूं सिंपल करके बयान करा, बाणी पढ़नी चाहिए है, गुरुद्वारे आना, धर्म कर्म करने, ये विखावे वास्ते नहीं, अपने जीवन के सुधार वास्ते। ये अपना काम है मेरा, एक बड़ी मेरे जीवन की एक असेंशियल, एक बड़ी जरूरी एक हिस्सा है मेरे जीवन का। आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। ये जो बाबा कबीर जी कहते मैं इस तरीके नाल सोच लिया, जब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। मेरा मन मन गया,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਭੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਟਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਤ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਪ ਭਰੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਹਿਸਾਸ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ, ਬੇਗਾਨਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਰਬਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਮੇਰਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਰਥ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਏ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਸ ਵਿੱਚ, ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤਪ ਕਰੇ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੀ ਆਪਣਤ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਰੀਅਲ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨੇਹ ਤੇ ਕਰੁਣਾ, ਕਟਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੋਮ, ਡੈਡ, you really love me. You have done a lot for me. So now it's my time. Anything I can do for you. ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਆਏ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਲਵ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਗੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਪਾਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸ ਆਪ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ, ਬਗਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀ। ਦੁਹਰਾਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਤੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬਤਾ ਮਿਲੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ 10 ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਟ ਆਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।